স্টোরি অফ শিল্পী একটা প্যাসেজে দিয়েছে এখানে কি বলছে এখানে অ্যাডভার্স ইফেক্টস অফ চাইল্ড ম্যারেজ তারপরে বলছে যে মানে এখানে কি কি বিষয়ে আলোচনা করেছে ওরা চাইল্ড ম্যারেজ তারপরে মানে মূলত চাইল্ড ম্যারেজ নিয়ে এখানে বলা হয়েছে তো কি বলছে এখানে শিল্পী was only 15 years old when she married Rashid in 2008 আচ্ছা তুমি পড়ো এটা সহজ আছে তুমি পড়ো Shilpi was only 15 years old when she married Rashid in 2008. Marrying of daughters at an early age is a standard practice for many families living in rural Bangladesh. Sir, Bangla bolbo? হ্যাঁ বলতে পারো অসুবিধা নেই অথবা তুমি বুঝতে আর বলা লাগবে না বা কোনো স্যার এটা একটু সহজই আছে স্যার জি জি স্যার After her wedding, Shilpi joined a local empowerment group that provides adolescent girls with the tools needed to gradually change cultural practices, particularly those pertaining to early marriage and pregnancy. The group's activities include discussions in নিচেরটুকু আচ্ছা এখানে এম্পাওয়ারমেন্ট অর্থ কি বলতে পারো স্যার শক্তি এম্পাওয়ারমেন্ট শক্তি জি স্যার পাওয়ার পাওয়ার knowledge is power he is a powerful man তাহলে এখানে পাওয়ার থেকে এম্পাওয়ার বার এম্পাওয়ার কে আবার নাউন করলে এম্পাওয়ারমেন্ট মানে ক্ষমতায়ন জি জি স্যার মানে এম্পাওয়ারমেন্ট অর্থ ক্ষমতায়ন আমরা বলি না ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট মানে নারীর ক্ষমতায়ন আচ্ছা তারপরে এখানে পার্টেনিং অর্থ কি সেটা বলতে পারি না কি রিলেটিং মানে সম্পর্কিত ওয়ার্ড মিনিং গুলো জানতে হবে হ্যাঁ রিলেটিং জি জি সম্পর্কিত আচ্ছা তারপরে কতটুকু আসছো স্যার আর্লি ম্যারেজ পর্যন্ত ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে করো স্যার এখানে ওয়ান অন ওয়ান কাউন্সিলিং বলতে কি বোঝাচ্ছে মানে ওয়ান অন ওয়ান কাউন্সিলিং বলতে বোঝাচ্ছে মানে ইয়ার কি যে কাউন্সিলিং বলতে একজন করে পরামর্শ দান করে পরামর্শ দেয় আচ্ছা আছে না এরকম আচ্ছা empowerment group is one of more than 10,000 groups supported by some local non-government তার নিচেরটুকু পিয়ার টু পিয়ার সাপোর্ট আর কি মানে মানে সরাসরি একজন পিয়ার মানে হলো যে ধরো তোমাকে আমি শিখাইলাম আমি টিচার তোমাকে শিখাই দিলাম তুমি আমার স্টুডেন্ট তো তুমি আবার তোমার সহপাঠীকে আবার শিখাইলা এই যে তুমি যে তোমার সহপাঠীকে শিখাইলা সেটাকে বলে পিয়ার টু পিয়ার লার্নিং পিয়ার টু পিয়ার সাপোর্ট ঠিক আছে জি স্যার organizations NGO working all over Bangladesh. These NGOs work through Canada's Adolescent Reproductive Health Project, which also aims to increase access to quality health services for adolescents. During one of the group sessions, Shilpi came to understand the potentially harmful effects of early marriage and pregnancy. While maternal mortality in Bangladesh has declined by nearly 40% since 2001, the rate remains high with 194 maternal deaths per 1 lakh live births in 2010, dropping for 322 in 2001, with a projected decrease by to 143 by 2015. Girls who get pregnant are at risk of serious health
complications. These include dangerous hemorrhage and fistula, a painful internal injury caused by obstructed childbirth that commonly leads to serious maternal morbidity and social exclusion. When Shilpi heard about those risks, she invited her husband Rashid to discuss pregnancy with a counselor. After hearing about the risks, Shohid agreed to delay having children for 5 years despite pressures from his parents and neighbors to produce an offspring. Together, the couple met with a female health care provider who informed them about the various family planning options available. Shilpi's mother-in-law and neighbors continued to pressurize the newlyweds. Deeply rooted cultural practices and traditions caused a rift between Shilpi and Rashid and their extended family, some of whose members insulted and criticized the couple. Unable to convince their close relatives of the risk, Shilpi and Rashid returned to the counselor. They took the help of a parent peer who has been trained to speak to other parents about adolescent issues. Shilpi's mother-in-law and neighbors eventually came to understand the harmful effects of early pregnancy on mother and child. Today, the village no longer pressurizes the couple. Their parents and neighbors now support them and speak out against early marriage and pregnancy. আচ্ছা, এখানে তুমি বুঝতে পারছো তো টেক্সটটা পুরোপুরি? জি স্যার, এখানে আচ্ছা, তেমন এখানে কিছু ওয়ার্ড নাই। মিনিংগুলো জিজ্ঞাসা করি। নিউলি ওয়েডস মানে কি? সদ্য বিবাহিত স্যার। নবদম্পতি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে আচ্ছা, আরো দুটো শব্দ আছে, যেমন অফস্প্রিং অর্থ কি? অফস্প্রিং স্যার নতুন শিশু টাইপের কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ, অফস্প্রিং মানে নতুন শিশু, নবজাত শিশু বা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, বংশধর, এই টাইপের। তারপরে দেখো অবস্ট্রাক্টেড মানে কি? দাও ওদিকে যাও স্যার। বাবা ওদিকে যাও। স্যার এটা কি? অবস্ট্রাক্ট মানে কি? এমনিতে বাধা দেওয়া, বাধা প্রদান করা, ঠিক আছে। এই যে মরবিডিটিস মানে কি? মরবিডিটিস স্যার জানা নাই স্যার। বন্ধাত্ব বুঝো? সন্তান জন্ম দিতে পারবে না এরকম। সোশ্যাল এক্সক্লুশন মানে সামাজিক বাধা স্যার। সামাজিকভাবে আলাদা হয়ে যাওয়া, সামাজিকভাবে কাউকে আলাদা করে রাখা, একঘরে করে রাখা, ঠিক আছে, সোশ্যাল এক্সক্লুশন। আচ্ছা, তারপরে এখানে এগুলো তো ডেঞ্জারাস হেমোরেজ এন্ড রক্তক্ষরণ এবং ফিস্টুলা টাইপের রোগ হয়। এগুলা কি হয়? এগুলো কেন হয়? পেইনফুল ইন্টারনাল ইনজুরি কজড বাই অবস্ট্রাক্টেড চাইল্ডবার্থ। জন্মের সময় বাচ্চা যদি মানে ডেলিভারির সময় যদি আটকে যায়, তখন মায়ের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। তখন ইন্টারনাল রক্তক্ষরণের ফলে এবং তার বিভিন্ন ধরনের রোগ তৈরি হয়ে যায়। ফিস্টুলা টাইপের রক্তক্ষরণের ফলে মারাও যায়।
তো এই ডিজিজগুলা আবার যদি ভালো হয়ে যায় সে ভালো, আবার অনেক সময় এগুলা করে মরবিডিটির দিকে নিয়ে যায় তাকে। সোশ্যাল বন্ধাত্ম আর সন্তান হয় না এরকম একটা সিচুয়েশনও হয় অনেক সময়, যার ফলে এটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে খুব ভয়ানক। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি এখানে ওয়ার্ড মিনিং গুলো ক্লিয়ার। আর এখানে ফিল দ্য গ্যাপ ট্যাপ এগুলো তো আছেই। আচ্ছা, তারপরে দেখো এটা কি, অ্যামাজিং চিলড্রেন অ্যান্ড টিনস হু হ্যাভ চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড। কিছু কিছু অ্যামাজিং চিলড্রেন রয়েছে, টিন বলতে আমরা বুঝাচ্ছি কাদেরকে, টিনেজ, হ্যাঁ, হু হ্যাভ চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড, বিশ্বটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে। এখানে কি বলছে যে, এখানে কি ওয়ার্ডটা কি, একজন এক্সেপশনাল বয়ের কথা বলছে। তো সে কি করে এখানে, হু স্টপ দ্য ট্রেন রানিং অন আ ট্র্যাক উইথ মিসিং ফিশ প্লেটস অ্যান্ড স্পিক টু ইউর ফ্রেন্ডস অ্যাবাউট দ্যাম। মানে অর্থাৎ এক্সেপশনাল চিন্তা আর কি, ট্রেনের একটা লাইন ফিশ প্লেট আলগা হয়ে আছে, ট্রেনটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে হয়েছে, ওটা এক্সেপশনাল একটা কাজ করছে, শেষ দায়িত্ববোধ থেকে এটা করেছে। মানে অর্থাৎ মানে চিলড্রেনরা, টিন যারা আমরা যাদেরকে বলছি টিনেজ, 13 থেকে 18 বছরের ভিতরে, এই টিনেজাররাও যে দে ক্যান বি অলসো রেসপন্সিবল, দে ক্যান অলসো টেক রেসপন্সিবিলিটি, এরকম যে হতে পারে এটাও আছে। আচ্ছা, তুমি এটা পড়ো। তো নাও শেয়ার দ্য ফলোইং ইন্ট্রোডাকশন উইথ এ ফ্রেন্ড, এটা করো, এটা পড়ো। It's an adult world. They make the decisions, create the laws, make the money, and have all of the freedom. But there have been exceptions. Take, for example, these child visionaries, boys and girls, who have changed our world through their good actions or examples. Some have mobilized millions for a good cause. Others have moved us simply by their generous and hopeful view of humanity. Let's read about some of these amazing young people. করো। ডিলেন মাহালিঙ্গম। Dylan Mahalingam. Okay. At the age of 9, Dylan Mahalingam became the co-founder of Lil MDGS. স্যার এটা কিভাবে পড়বো? লিল এমবিজিস, A লিল non-profit এমবিজিস। ঠিক আছে। A non-profit international development and youth empowerment organization. Lil MDG's mission is to use the power of the digital media to engage children in the United Nations Millennium Development Goals (MDGs). His organization has mobilized more than 3 million children around the globe to raise 780,000 US dollars for tsunami relief and more than $10 million for hurricane. এটাকে কি বোঝাচ্ছে? কোনটা? হ্যারিকেন রিলিফ। ওই যে হারিকেন ঝড় হয় না, হারিকেন ঝড়, জাপানে বেশি হারিকেন ঝড়, প্রচন্ড রকম। তো ওই ঝড়ের ফলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বিভিন্ন জায়গায়, শুধুমাত্র জাপানে হয় না এমন না, অন্যান্য জায়গায় হয়, হইলে মানুষকে রিলিফ দেওয়ার জন্য এই তার যে অর্গানাইজেশন সে যেটা করেছে, লিল এমডিজিস, হ্যাঁ, এই লিল এমডিজিস থেকে তারা সহযোগিতা করছে। মানে সে কি কি কাজ করছে, মানে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, অর্থাৎ তার কাজটা কি? তার কাজটা হলো যে টু এম্পাওয়ার, to use the power of digital media to engage children in the United Nations Millennium Development, অর্থাৎ শিশুদেরকে আগে থেকেই এই যে এই ধরনের যে নন প্রফিট কাজে উৎসাহিত করা, সে মোবিলাইজ করেছে, মানে ইন্সপায়ার্ড করেছে 3 মিলিয়ন চিলড্রেনদেরকে অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব, সমস্ত বিশ্বব্যাপী, এবং প্রায়
$7,80,000 সুনামি যখন হয়েছিল বা সুনামি যদি হয় ভবিষ্যতে সেটার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য একটা ফান্ড গঠন করেছে। ঠিক আছে? জি স্যার। থাক থাক থাক। He has built a হ্যাঁ স্যার। dormitory in Tibet. তিব্বতে সে একটা ডরমিটরি নির্মাণ করেছে। তিব্বতে সে একটা ডরমিটরি নির্মাণ করেছে। এই দাঁড়া। তিব্বতে সে একটা ডরমিটরি নির্মাণ করেছে। সেই ডরমিটরি নির্মাণের ক্ষেত্রে তার এখানে ডিস্টার্ব হয়ে গেছি, আসছে যে দাঁড়া আমি দেখতেছি কোথায় যেন ছিলাম। ডরমিটরি মানে কি, যে থাকার জায়গা আর কি। স্টুডেন্ট আছে না, স্টুডেন্টদের হোস্টেল বা এই টাইপের আর কি কিছু, অর্থাৎ আবাসস্থান, যে কোনো ধরনের আবাসস্থান স্টুডেন্ট থাকতে পারে অথবা যে কোনো মানুষ প্রয়োজনে। ডরমিটরি তিব্বতে মানে ডরমিটরি বানাইছে। মোবাইল হসপিটাল ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াতে একটা ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল বানাইছে। অ্যান্ড স্কুল প্লেগ্রাউন্ড সার্ভিং এইডস অরফানস ইন ইউগান্ডা। ইউগান্ডাতে যেসব এইডস অরফান যেসব রয়েছে, যাদের মা বাবা এইডস রোগে মারা গেছে, সেই সব বাচ্চাগুলোর জন্য প্লেগ্রাউন্ড নির্মাণ করেছে। ডিলান ইজ এ ইউথ স্পিকার ফর দ্য ইউনাইটেড নেশনস। এগুলো আর কি। হ্যাঁ ঠিক আছে, এক্সেপশনাল কাজ কারবার। আচ্ছা তারপরটা পড়ো। And a school playground serving aids. Oh, sorry, এটা তো পড়লেন। Alexandra Alex Scott. Alexandra Alex Scott was born in Connecticut in 1996 and was diagnosed with neuroblastoma, a type of childhood cancer, shortly before she turned 1. মানে স্যার এক বছর না হতেই তার ক্যান্সার হয়েছিল। এবং এই ক্যান্সারটার নাম হলো নিউরোব্লাস্টোমা। নিউরোব্লাস্টোমা মানে ব্রেনের সাথে রিলেটেড আর কি। স্যার একটা মিনিট একটু স্যার। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। স্যার বলবো স্যার? হ্যাঁ বলো। In 2000, just after turning 4, she informed her mother that she wanted to start a lemonade stand to raise money for doctors to help children. Her first lemonade stand raised $2,000 and led to the creation of the Alex's Lemonade Stand Foundation. Alex continued her lemonade stand throughout her life, ultimately raising over $1 million towards cancer research. She passed away in August 2004 at the age of 8. Today, Alex's Lemonade Stand sponsors a national fundraising weekend in the United States, which is popularly known as Lemonade Day. Each year, as many as 10,000 volunteers at more than 2,000 Alex's Lemonade stands make a difference for children with cancer. অর্থাৎ মানবতার জন্য কাজ করলে মানুষ সবসময় মনে রাখে, তাই না?
হুম জি স্যার। হুম স্যার এইটার পরেরটুকুর উচ্চারণটা কি হবে স্যার? রায়ান রালজ্যাক। রায়ান রালজ্যাক। হুম, মানে এইচ in উচ্চারণ হবে না 1990 আর কি, এইচ উইল বি সাইলেন্ট। জি স্যার। In 1998, 6-year-old Ryan Relzek was shocked to learn that children in Africa had to walk many kilometers every day just to fetch water. Ryan decided he needed to build a well for a village in Africa by doing household chores and public speaking on clean water issues. Ryan raised enough money with which his first well was built in 1999 at the অ্যানগোলো। এটার উচ্চারণটা কি হবে? অ্যাঙ্গোলো প্রাইমারি স্কুল। আচ্ছা ঠিক আছে। In a northern Ugandan village, Ryan's determination led to Ryan's Well Foundation, which has completed 667 projects in 16 countries, bringing access to clean water and sanitation to more than 7,14,000 people. মানে দেখো In একটা জিনিস যে এই যে লোকটা রায়ান রালজ্যাক, এর বাড়ি কোথায়? সম্ভবত আমেরিকাতে, আমেরিকান মনে হয়। আবার এই যে দেখো এই যে আলেকজান্ড্রা অ্যালেক্স স্কট, তার বাড়িও কিন্তু কানেকটিকাট, মানে আমেরিকান। মানে দেখো আমেরিকাতে সোশ্যাল ওয়ার্কটা কতটা ইম্পর্টেন্স, ঠিক আছে? যে সোশ্যাল ওয়ার্ক তারা খুব পছন্দ করে, সামাজিক যে কাজটা ওদের মাঝে, ওরা নিজেদের মাঝে এটা নিজেরা খুব ভালো থাকতে চায়। হ্যাঁ, নিজেরা খুব ভালো থাকার জন্য এগুলা নিজেরা এইসব ভালো জিনিসকে তারা কি করে মানে দে প্যাম্পার, চর্চা করে স্যার। চর্চা করে, যে প্র্যাকটিস, দে নারিশ, দে প্যাট্রোনাইজ দোজ গুড থিংস অ্যামং দেমসেলভস। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় ভালো জিনিসগুলো ওরা ছড়িয়ে দিতে চায় না, বিশ্বব্যাপী ওরা লুটপাট করে নিজেরা খেতে চায়, কিন্তু নিজেদের মধ্যে আবার ভালো থাকতে চায়। দেখছো কত চালাক। আচ্ছা এরপরটা দেখো। হুম Katy Stagliano. হুম Katy. In 2008, 9-year-old Katy Stagliano brought a tiny cabbage seedling home from school. As she cared for her cabbage, it grew to 40 pounds. Katy donated her cabbage to a soup kitchen where it helped to feed more than 275 people. Moved by the experience of seeing how many people could benefit from the donation of fresh produce to soup kitchens, Katy decided to start vegetable gardens and donate the harvest to help feed people in need. Today, Katy's crops donate thousands of pounds of fresh produce from numerous gardens to organizations that help people in need. হুম এই যে মানে প্রত্যেকটা ক্যাবেজ দিয়ে বাঁধাকপি। ক্যাটি স্টেগলিয়ানো, হ্যাঁ স্টেগলিয়ানো। তাহলে এই যে দেখো, যেখানে এই সোশ্যাল ওয়ার্কগুলো মুসলিমরা আমরা করার কথা, আল্লাহ তাআলা বলছেন যে যে তোমরা হলো শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমরা মানুষের কল্যাণ করবে। কিন্তু এখন আমরা যেহেতু কল্যাণ করছি না, আমরা যেহেতু নিজেরা ব্যস্ত হয়ে গেছি, নিজেদের স্বার্থ কেন্দ্রিক হয়ে গেছি, তো এখন করছে কারা? ওই যে যারা নন মুসলিম, তারা কিন্তু করছে এগুলা সোশ্যাল ওয়ার্ক। নিজের বাইরে যে সমাজকে নিয়ে চিন্তা করা, মানুষকে নিয়ে চিন্তা করা, এই চিন্তাটাই তো আমাদের করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা এমনভাবে নিজেকে নিয়ে আবদ্ধ হয়ে গেছি এখন, আসলে এর থেকে বের হওয়াটা মুশকিল। আসলে উপায় নাই, আমাদেরও অনেক সমস্যা আছে। আমরাও এমন একটা সমাজে, এমন সোসাইটিতে বাস করি বর্তমানে, যে নিজের বাইরে অন্যের জন্য যে চিন্তা করাটা, এটা হয়ে ওঠে না। এর কারণ হলো যে এমনই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এমনই ভাবে সমাজ, মানুষের মন মগজ নিয়ন্ত্রণ করছে। ইউ ক্যানট থিঙ্ক আউট অফ আদার দেন 3 মিলস এ ডে। যে 3 বেলা খাওয়ার বাইরে তুমি অন্য কোনো চিন্তাই করতে পারবে না। কিন্তু আসলে আমাদের চিন্তা করা উচিত, কিন্তু উই আর নট বিং এবল টু
do that because of our society, our country, our politics, everything is being demoralized এবং আমাদের এই মানে তিন বেলা খাওয়ার ভিতরে এই চিন্তার ভিতরে অর্থাৎ গরুর মতো আর কি গরু যেমন শুধু সারাদিন খালি মানে তার দেহ আছে ভালো তার দেহটা এত বড় কিন্তু সে জানে না যে তার দেহটা কত বড় সে যে কত শক্তিশালী সে জানে না হ্যাঁ সে যদি গরু যদি জানতো আমি এত শক্তিশালী হাতি যদি জানতো আমি এত শক্তিশালী মানুষকে উড়াই দিয়ে মানুষের উপর সে প্রভুত্ব কায়েম করত তো আমরাও এইসব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আমরাও এক ধরনের এই গরুর মতো যাদের বিবেক থেকেও বিবেক নেই যাদের বুদ্ধি থেকেও বুদ্ধি নেই যাদের চোখ থেকেও দেখি না আমরা আমরা নিজেদেরকে গোলামে আমরা গোলামি খাটতে পছন্দ করি তাই না তো এই যে এরকম কিন্তু ওরা কিন্তু এগুলো করছে আর ওদের এখানে সুযোগগুলো আছে আচ্ছা তারপর দেখো অ্যানা ফ্র্যাঙ্ক হ্যাঁ Anna Frank is perhaps the most well-known victim of Nazi Holocaust of World War II. World War Anna, the Second এভাবে পড়তে হবে এটা হ্যাঁ 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 নাজি হলোকাস্ট মানে কি নাজি হলোকাস্ট মানে হলো গণহত্যা হ্যাঁ নাজি হলোকাস্ট হোয়াটস দ্য মিনিং অফ নাজি হলোকাস্ট কি বুঝো তুমি এটা দিয়ে মানে নাজি হলোকাস্ট দিয়ে কি বোঝাচ্ছে নাজি হলোকাস্ট সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় যে হত্যা করা হয়েছে অনেক মানুষকে সেইটা না স্যার হ্যাঁ যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ওই যে তোমার গণহত্যা ইহুদি গণহত্যা যেটা আর কি ইহুদি গণহত্যা যেটা আমি দেখাচ্ছি তোমাকে এই যে এখানে the Holocaust also known as the Shoah as the World War the Second genocide of the European Jews ইউরোপিয়ান জুস যারা ছিল তাদেরকে যে গণহত্যা করা হয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে নাজি হলোকাস্ট ঠিক আছে between 1941 and 1945 across German occupied Europe Nazi Germany officially known as the German Reich until 1943 and Greater German Reich in 1943 was the German state between Adolf Hitler and the Nazi party controlled the country ওই যে হিটলারের সময় যে গণহত্যা চালাইছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ইয়াতে যে গণহত্যা চালাইছিল সেটার কথা বলছে আর কি হ্যাঁ এটাকে বলতেছে নাজি হলোকাস্ট ওই যে এখানে ইহুদি গণহত্যা ওই যে এখানে এটা দেখতে পাচ্ছ বাংলাটা ইহুদি গণহত্যা জি স্যার দেখা যাচ্ছে ইহুদি গণহত্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের উপর চালানো গণহত্যা হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি পার্টির পরিচালনায় জার্মান নাৎসি সামরিক বাহিনী ইউরোপের তদানীন্তন ইহুদি জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশি অংশকে এবং আরো কিছু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে বন্দী শিবির শ্রম শিবিরে নির্বিচারে হত্যা করে আচ্ছা কি বলছে এখানে এই যে ইহুদি গণহত্যা ইংরেজি দ্য হলোকাস্ট ইহুদি গণহত্যাকে বলা হয় দ্য হলোকাস্ট হিব্রু ভাষায় হাসোয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের উপর চালানো গণহত্যা হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি পার্টির পরিচালনায় জার্মান নাৎসি সামরিক বাহিনী ইউরোপের তদানীন্তন ইহুদি জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশি অংশকে এবং আরো কিছু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে বন্দী শিবির ও শ্রম নির্বাচনে হত্যা করে আনুমানিক 60 লক্ষ ইহুদি এবং আরো অনেক সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মানুষ প্রাণ দেয় হিটলারের বাহিনী 50 লক্ষ ইহুদি ছাড়াও সোভিয়েত যুদ্ধবন্দী সাম্যবাদী রোমানি ভাষাগোষ্ঠী যাযাবর জনগণ অন্যান্য স্লাভীয় ভাষাভাষীর জনগণ প্রতিবন্ধী সমকামী পুরুষ এবং ভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের মানুষদের উপরই অমানবিক গণহত্যা পরিচালনা করে নাৎসিরা এর নাম দিয়েছিল ইহুদি
প্রশ্নের চরম উপসংহার। নাৎসি অত্যাচারের সকল ঘটনা আমলে নিলে সর্বমোট নিহত সংখ্যা দাঁড়াতে পারে 90 লক্ষ থেকে 1.10 কোটি মতো। আরে বাপরে, ব্যাপক মানুষ মারছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। এই যে এখানে দেখছে যে অত্যাচার ও গণহত্যার এসব ঘটনা বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর অনেক আগে নাগরিক সমাজ থেকে ইহুদিদের উৎখাতের জন্য জার্মানিতে আইন প্রণয়ন করা হয়। জনকীর্ণ বন্দি শিবিরে রাজনৈতিক ও যুদ্ধবন্দীদের কৃতদাসের মতো কাজে লাগাতো, যারা পুরো অবসন্ন হয়ে রোগে ভোগের পর মারা যেত। জার্মানিতে নাৎসিদের উত্থানকে তৃতীয় রাইখ মানে তৃতীয় রাজ্য বলা হয়। নাৎসি জার্মানি তখন পূর্ব ইউরোপের কিছু এলাকা দখল করেছে, সেখানে বিরুদ্ধাচরণকারী ইহুদিদের গণহারে গুলি করে হত্যা করে। ইহুদি এবং রোমান ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের তারা ধরে নিয়ে গেটোতে রাখে। গেটো এক ধরনের বস্তি এলাকা, যেখানে গাদাগাদি করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে এসব মানুষদেরকে মানবেতর জীবনযাপন করতে হতো। তারপর গেটো থেকে তাদেরকে মালবাহী ট্রেনে করে শত শত মাইল দূরের বদ্ধ শিবিরগুলোতে নিয়ে যেত। মালবাহী ট্রেনের পরিবহনে অধিকাংশ মারা পড়ত। যারা বেঁচে থাকতো তাদেরকে গ্যাস কক্ষে পুড়িয়ে হত্যা করা হতো। আর সর্বনাশ! তখনকার জার্মানির আমলাতন্ত্রের সকল শাখা মারাত্মকভাবে গণহত্যায় জড়িত ছিল। একজন ইহুদি গণহত্যা বিশেষজ্ঞ বলেছেন, তারা জার্মানিকে একটি নরঘাতক রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। এই যে ছবিগুলো আর কি, মানুষের গণহত্যার ছবি। হ্যাঁ, দেখছো? জি স্যার। আই সর্বনাশ! ভয়ানক। এই গুলি করে করে মারতেছে। কি অবস্থা দেখছো কিভাবে? আসলে তো মানবেতর জীবনযাপন। আরে সর্বনাশ! বুদাপেস্ট হাঙ্গেরি জার্মান সেনার দল গ্রেপ্তারকৃত ইহুদিদের থিয়েটারের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে। এই গ্রেপ্তারকৃত ইহুদি। ভয়ানক, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে নাজি হলোকাস্ট বলতে আমরা এটা শিখে গেলাম। আচ্ছা, তারপরে দেখো, পড়ো। Anna, born on 12 June 1929, was given a diary at the age of 13, in which she হুম হুম আসো, হ্যালো। স্যার হ্যাঁ। স্যার স্যার আছি স্যার। হুম স্যার অতটুকু স্যার শেষ হয় নাই, ও আচ্ছা একটু আচ্ছা, বাকি হ্যাঁ আছে স্যার। হ্যাঁ। In which she chronicled her life from 1942 to 1944. During this time, Anna spent 2 years in hiding with her family in Nazi-occupied আমস্টারডাম। সিক্রেট Amsterdam. একটা স্টেডিয়ামের নাম আর কি। সিক্রেট অ্যানেক্স। অ্যানেক্স মানে কি? মানে হলো যে ধরো একটা বিল্ডিং বানাইলা, বিল্ডিং এর একটা গোপন একটা অতিরিক্ত একটা অংশ তুমি তৈরি করলা, এটা গোপন। অ্যানেক্স বিল্ডিং, অ্যানেক্স বিল্ডিং। হুম With 4 other Jews betrayed and discovered in 1944, Anna was sent to the Bergen-Belsen হুম
concentration camp. concentration camp where she died of. So এটা কি টাইফাস তো এটা কি হ্যাঁ টাইফাস টাইফাস হ্যাঁ Bergen-Belsen concentration camp where she died of typhus in 1945. টাইফাস তো এই টাইফাসটা কি স্যার টাইফাসটা কি এটাই আমরা জানবো ঠিক আছে টাইফাস একটা রোগ অবশ্য আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখতেছি টাইফাস হ্যাঁ প্রত্যেকটা জিনিস জানার আগ্রহ থাকাটা অনেক ভালো ইটস গুড যে তুমি জানতে চাচ্ছ এটা ভালো দেখা যাচ্ছে typhus also known as typhus fever is a group of infectious diseases. An infection is an invasion of an organism's body tissue by disease causing agent. Include epidemic typhus, scrub typhus, and common symptoms include fever, headache, and a rash. মানে এই যে এটা এক ধরনের জ্বরের মতো জ্বর হবে মাথা ব্যথা হবে র্যাশ হবে দেহের মধ্যে বিভিন্ন খাই ঝরে যেরকম হয় খাই যাইলে বা চুলকানি হলে বিভিন্ন লাল লাল ছোপ ছোপ র্যাশ হবে হেডেক হবে fever হবে typically this begin 1 to 2 weeks after exposure. The disease are caused by specific types of bacterial infection. Epidemic typhus is due to spread by body lice. Scrub typhus is due to spread by murine typhus is due to but এগুলো medical term spread by vaccines have been developed but none are commercially available. Prevention is achieved by reducing exposure to the organisms that spread the disease. Treatment is with the antibiotic. Epidemic typhus generally occurs in outbreaks when poor sanitary conditions কখন হয় এগুলো পুয়ার স্যানিটারি কন্ডিশন মানে বাথরুম নোংরা থাকলে এই ধরনের রোগ হয় অথবা ক্রাউডিং প্রেজেন্ট ঘন বসতিপূর্ণ জায়গায় থাকলে while one common it is now rare এই রোগটা এখন খুব রেয়ার রোগ বুঝছো এখন আর নাই scrub typhus occurs in Southeast Asia, Japan, and northern Australia. Marine typhus occurs in tropical and subtropical areas of the world. Typhus has been described since at least 1528 AD. The name occurs from the Greek meaning fever or delusion, describing the state of mind of those infected, while typhoid means typhus-like typhus and typhoid fever are distinct diseases caused by different types of bacteria. এটা বলে যে টাইফয়েড ফিভারটা আলাদা আর কি তাহলে মূলত এটা একটা এমন একটা রোগ যেটা হলে কি হয় এই যে এটা কমন সিমটম গুলো কি কমন সিমটম হলো যে ফিভার হেডেক এন্ড র্যাশ তবে বর্তমানে এটা খুব রেয়ার ডিজিজ এক সময় ছিল এখন তো চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক উন্নত হয়ে গেছে তাই না এই কারণে বিষয়টা আর এখন অতটা ইয়াতে আসে না আরেকটা জিনিস আমাদের জানা যায় বার্জেন-বেলসেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প এই জিনিসটা কি এটা একটু আমরা জানি বার্জেন-বেলসেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প
এই যে বার্জেন বেলসন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, ওই যে দেখো ছবিগুলা, মানে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প তুমি বলবা, মানে এটা কি, এখানে কি করে তুমি নিজে বুঝতে পারবা। তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে এখানে কি করবে সাধারণত? অ্যানা ফ্র্যাঙ্ককে এখানে নিয়ে যা, ওই যে আমি ওইটা ছবিটা চলে গেছে। আচ্ছা আমি আবার আনতে, আচ্ছা তোমার কাছে কি মনে হয় এখানে গিয়ে কি করবে? স্যার এখানে নিয়ে যে কি স্যার? এই যে এখানে দেওয়া আছে, দিস ইজ দ্য সাইট ফর দ্য ইনফেমাস, এই যে এখানে বড় করি, ইনফেমাস কি বলে এটাকে, স্যার নিয়ে যে ইনফেমাস মেরে ফেলে। Belsen concentration camp liberated by the British in 5th September 1945. এই জায়গাটাকে মুক্ত করে ব্রিটিশরা। এখানে কি বলছে, একক দশক শতক সহস্র অযুত, 1 to শতক শতক দশ হাজার আনবারিড ডেড ওয়ার ফাউন্ড হেয়ার, 10,000 ডেড বডি কবর দেওয়া হয় নাই এরকম পাওয়া গেছে। অ্যানাদার 13,000 হ্যাভ সিন্স ডাইড, all of them victims of the German New Order in Europe and an example of Nazi Kutler, Karl Keivel Theory Kutler, ঠিক আছে। এই যে এখানে horror I saw still wake me last night, এই যে কি অবস্থা, Bergen Belsen concentration, the Holocaust, এই যে এটার ভিতরে আটকে রাখতো, রিসেন্টলি কমপ্লিটেড Bergen, এরকম কি অবস্থা, হ্যাঁ এই যে কি ভয়ানক অবস্থা করে রাখতো, এই যে ক্যাম্পে নিয়ে কিভাবে রাখতো, গাদাগাদি করে রাখতো মানুষের যে লাশ। সার্ভাইভার্স ওয়াক অন রিফিউজি ফিল্ড স্ট্রিটস ইন বার্জেন বেলসন। এই যে মানুষ কবর দিচ্ছে, গণকবর। কিভাবে থাকতো মানুষ দেখছো? জি স্যার। এই সর্বনাশ। ভিতরে মানুষের অবস্থা কি, সে না খাইতে খাইতে এই কি মাথা ছিদ্র করে ফেলতেছে নাকি? ডাস্ট স্প্রেডস টাইফাস, এই যে লাশের স্তূপ, হাই মানুষ, মানবতা কই গেছে? এই যে অ্যানা ফ্র্যাঙ্ক, এই যে কি ভয়ানক অবস্থা, হ্যাঁ জি স্যার। এই যে দুনিয়ার মানুষ, ও ওই যে কিভাবে থাকতো, থাকার জায়গা। আচ্ছা তাহলে আমরা টেক্সটে যাই এবার। তাহলে এখানে বার্জেন বেলসন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, ও এটা কোন জায়গায়, ওইখানে হবে মনে হয়। আচ্ছা তারপরে বলো, তারপরে পড়ো। Anna's father, Otto Frank, was the only occupant of the secret annex to survive the war. In 1947, he published Anna's diary as the diary of a young girl. Anna's diary, the account of her
interment, হুম as well as her deep belief in humanity, has become one of the world's most widely read books. অ্যানাস ডায়েরিজ অ্যাকাউন্ট অফ আর ইন্টারমেন্ট, ঠিক আছে, Interment. জি স্যার। অ্যাকাউন্ট অফ আর ইন্টারমেন্ট, দাঁড়াও, the burial of a corpse in a grave or tomb, typically with funeral rites, ঠিক আছে, মানে জি স্যার। কি বলছে কথাটা এখানে, যে যে অ্যানাস ডায়েরি, the account of her interment as well as her deep belief in humanity. অ্যানাস ডায়েরিটা ছিল তো অ্যাকাউন্ট অফ আর ইন্টারমেন্ট। ইন্টারমেন্ট মানে হলো যে, দাঁড়া আরো পরিষ্কার করে দেখাই, তাহলে পরিষ্কার করে দেয় নাই। মানে ইন্টারমেন্ট অর্থ হলো দ্য অ্যাক্ট অফ বারিং এ ডেড বডি, মানে কোনো ডেড বডিকে মানে কবরস্থ করা, এই যে মানে যে কার্যকলাপগুলা, এগুলোকে বলা হচ্ছে ইন্টারমেন্ট। সে দেখি আরো, মানে কাউকে কবর দেওয়া আর কি। আচ্ছা তাহলে এখানে কি বলছে, যে তুমি দেখতে পাচ্ছ না? জি স্যার। আচ্ছা তাহলে এখানে বলছে যে অ্যাকাউন্ট অফ ইন্টারমেন্ট, তার কবরস্থ করার যে অ্যাকাউন্ট, তার মৃত্যুর আগে যে বর্ণনাগুলো সেটা ডায়েরিতে লিখেছে, as well as her deep belief in humanity has become one of the world's most widely read books. ও এখানে তো শেষ না? আচ্ছা তাহলে তো এই যে এখানে কোশ্চেন কিছু আছে, এটা তুমি দেখবা, কিছু ভার্ব দেওয়া আছে, ওয়ার্ড এখানে দেওয়া আছে, ইন্টারমেন্ট, ইন্টারমেন্ট, এই যে এখানে আমরা দেখি ওয়ার্ডগুলো একটু মিলে দেখতে পারি আমরা। লেভারেজ, লেভারেজ, দেখো তো এই ওয়ার্ডগুলো কোনটার সাথে কি মিলে, দ্য প্রসেস অফ স্যার কিপিং, স্যার স্ক্রিনটা হ্যাঁ এখানে কি বলছে, স্ক্রিনটা যে স্যার ম্যাচ শেয়ার দ্য হয় নাই। ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস ইন কলাম এ উইথ দ্য মিনিংস ইন কলাম বি ইন দ্য টেবল বিলো, ম্যাচ না করো। স্যার, বলছি যে স্ক্রিনটা স্যার শেয়ার হয় নাই স্যার। ও শেয়ার হয় নাই, ও হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ, না না সরি, স্যার, ওই গুগলে নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দিচ্ছি দিচ্ছি দিচ্ছি। এই যে এখন হয়েছে। হ্যাঁ জি জি স্যার, হয়েছে। আচ্ছা এগুলো একটু ম্যাচিং করো তো, ম্যাচিং আচ্ছা করো ঠিক আছে। ওয়ার্ডগুলা, একটার সাথে একটা ম্যাচ করো। আল্লাহ।
বন্দি দশা আর কি, ইন্টারনমেন্ট মানে বন্দি দশা, ঠিক আছে। জি স্যার। আর যে বন্দি দশাটা ছিল ইন্টারনমেন্ট, স্যার তাহলে ইন্টারমেন্টের সাথে ইন্টারনমেন্ট মানে টাইপ হলো অফ যে তার প্রিজন। জেলখানায় যে ছিল ইমপ্রিজনমেন্ট, জি জি আইসোলেশন। স্যার। আর ওখানে অর্থটা ওরা মানে ইন্টারনমেন্টের তো কবর কবর দেওয়া কাউকে, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে বুঝিয়েছে, অর্থটা বুঝিয়েছে ইন্টারনমেন্ট মানে হলো যে ইমপ্রিজনমেন্ট, আইসোলেশন, কাউকে জেলখানায় বন্দি রাখা। এখানে জেলখানায় বন্দি রাখা অর্থে বোঝানো হয়েছে। আর লিভারেজ, লিভারেজ অর্থ হইলো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে কোনো সুবিধা কাজে লাগানো। মানে তুমি একটা জিনিস জি অর্জন করতে চাও, এটা করতে গিয়ে তুমি একটা সুবিধা কাজে লাগাইলা, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড তাহলে লিভারেজ, স্যার। জি ঠিক স্যার। আছে। তারপরে আর তো কোনো শব্দ দেখি না, তুমি তো সবই আলোচনা করা হয়েছে। ডরমিটরি অর্থ বলেছি যে বাসস্থান বা হোস্টেল টাইপের। কনসেন্ট্রেশন মানে একাগ্রতা। আর ক্রনিকল মানে হলো যে ঘটিত ঘটনাবলীর ক্রমান্বয়িক বিবরণ দেওয়া। একটা ঘটনা ঘটেছে কিন্তু তুমি এটাকে সাজায় গুছায় লেখলা সুন্দর করে, এটা হলো ক্রনিকল। অ্যানেক্স মানে হলো যে অতিরিক্ত বা উপগৃহ, উপভবন। বিট্রে মানে বেমানি করা। ফেচ মানে কাউকে কোনো কিছু বা কাউকে গিয়ে নিয়ে আনা। হলোকাস্ট মানে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, নাউন। A situation in which many people are killed, genocide. Mass killing, massacre, ঠিক আছে। হলোকাস্ট জি কথাটার অর্থ হইল যে গণহত্যা। নাজি হলোকাস্ট অর্থাৎ নাজি পার্টি যে গণহত্যা চালাইছিল। মোবিলাইজ মানে স্যার। সচল করা, কাউকে এনকারেজ করা, ঠিক আছে। ওয়ার্ড মিনিং গুলো আমি জি আলোচনা স্যার। করলাম। ইন্টারনমেন্ট মানে হলো যে ইমপ্রিজনমেন্ট, পুটিং সামবডি ইন প্রিজন ডিউরিং এ ওয়ার or for political reasons, although they have not been charged with a crime. তার বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় নাই, কিন্তু সে পলিটিক্যাল কারণে সে এরকম তাকে জেল খাটানো। জি স্যার। স্যার তাহলে এখানে ইন্টারনমেন্টে স্যার এখানে imprisonment of large groups without any legal process হবে না স্যার? এখানে কি প্রথমটা, কি প্রথমটা বলো। লিভারেজ, লিভারেজ মানে কি কাজে লাগানো কাউকে, টু স্যার ইউজ। 2টা মিনিট স্যার একটু সময় দেন স্যার, আমি করে আপনাকে এটা দিচ্ছি। আচ্ছা তুমি পড়ো, হ্যাঁ পড়ো। আচ্ছা। টেক টাইম এন্ড ডু ইট, নো প্রবলেম। স্যার